Hello everyone, welcome back to maths class. In today's video, we will discuss some examples, that is multiple choice questions on the concept set theory. So in that the first question is the third question. In your previous video, we have discussed two questions. Now it is third one. In class of 60 students, 40 opted for NCC and 30 opted for NSS and 20 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, then randomly if you selected, then probability that the student selected has neither for NCC or for NSS. So neither for NCC or nor for NSS. See here, first I will write in class the total number of students. So see here, this is actually it is probability concept, but if you know the concept of set theory, then only you can solve this one. So see here, this is one of the most important questions. It came JEE in 2019 question it is. So see here, in total number of students is nothing but your universal 60. Okay, then next I will take NSS as denoted as capital A, NCC for capital B for better. Okay, then 40 updated for NCC means what? NCC ಒಳಗ 40 ಜನ ಅದಾರ. It means what? Number of NCC ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೊಂಡೇವ್ರಿ ನಾವು? ಸಾರಿ, NCCನ A ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇದು B ಅಂತ ತಗೋರಿ. NCC ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು? 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ, 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾರ, 40. This is nothing but the number of students in NCC. The number of students in NSS is 20. Okay, the both NSS and NCC, the both bantandre ಏನ್ರಿ intersection common. ಅವಾಗ intersection B ಏನಾತ್ರಿ 20 ಅದ. Yes, in one of the students is selected at randomly. One student ಅನ್ನು select ಮಾಡಿದ್ವಿ random ಆಗಿ. So we need here the probability. ಯಾವ probability ಬೇಕಾಗಿದೆ? The student selected has neither for NSS neither for NSS. Probability ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we have to collect the number of students which are neither for NSS nor for NSS. So neither nor, carefully, neither for NSS ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? NCC ದ ಇದ್ದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು. It means ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. It means what? A complement ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ? B complement. ಎರಡು ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ನೈದರ್ ನೌರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಅದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದು ಬೇಕೀಗ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೈದರ್ ಫಾರ್ NSS. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಫಾರ್ NCC ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? NCC ಒಳಗಿನ ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಅದ್ರಾಗಿನವ್ರು ಬಿಟ್. ಎ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿನ ಬಿಟ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೈದರ್ ಫಾರ್. B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ NSS. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ನಾರ್ ಅದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸಿ look at this. You all know De Morgan's law? Yes, what it is? If A union B whole complement is equal to A intersection and B intersection, yes or no? Okay, if you find out the number of A union B complement, automatically we will get these things. We need this one, no? Number of students selected as neither for NCC nor for NSS. Okay, so how to find this? A union B complement formula ಏನಿತ್ರಿ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಎಸ್, A union B complement ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ A union B
ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ? 60 ಅದಾರ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಎಸ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 40 plus 20 minus 20. This is 30. 40 plus 30. Yes, here you will get 70. 70 minus 20, 50. That 60 minus 50 will get 10. Then this meaning is what now? The number of elements A union B whole complement answer is 10. These two are equal means this answer 10. 10 ಏನಂತ್ರಿ? ಇದು ಸಿಕ್ತ್ರಿ ನಮಗೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ನೈದರ್ ಫಾರ್ NCC ನಾರ್ ಫಾರ್ ಅದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ 10 ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ NCC ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ NSS ಒಳಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೈದರ್ ಫಾರ್ NCC ನಾರ್ ಫಾರ್ NSS ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೈದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಬರಿತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಾಗಿ. ಇದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ರೀ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಯಾವುದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಿ? ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರಿಬೇಕು ರೀ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೀ? ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ರೀ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ತು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 60. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? 1/6 ಬಂತು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ದ ಎ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ರಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, JEE ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ವಿದಿನ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ತರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ here this answer is 1/6. And see the next question. Next question is, let A and B be the two sets containing 4 and 2 elements respectively. A ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಅದ, ಆ ಎ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೆಟ್ ಅದ, ಅದ್ರಾಗ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2015 ಒಳಗೂ ಕೇಳಿದಾರೆ ರೀ, 2013 ಒಳಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ A ಕ್ರಾಸ್ B. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಈಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 3ನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಕೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ರೀ? 4 ಅದಾವೆ.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ 2 ಅದಾವ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಈಗೇನು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್, so easy question, the number of elements in set A cross B ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರೀ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ 4, ಇದು 2, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗೈತೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, 2m ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 to 8 ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 64 ನಾಟ್ 6 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 256. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 256 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ದು ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು. 256 ಆನ್ಸರ್ದಾಗ ಐತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ. ಏನು, ಈಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಏನು ಸಬ್ಸೆಟ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರಬೇಕು. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪೇರ್ ಏನು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ 3 ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಐತಿ. ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ 256 ಐತಿ. 256 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾವೆ ಸಬ್ಸೆಟ್. ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು 256 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾವೋ? 256ಗಿಂತ 256 ಇರ್ಬೋದು, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. 256 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 256ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದು. 256ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವ ಓನ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವುದಾ 219. ಅವಾಗ ಇದು ಆನ್ಸರ. ಈ ರೀತಿನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹಾಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 256 ಅದಾವ, ಅದ್ರಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬರೀ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 250ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೈತಿ, 256ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೈತಿ, 219 ಐತಿ. ಸೊ ಅದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು 1 ಸೆಟ್ದೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ದೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಪೇರ್ದು ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ,
subset having no element means zero element, no element, plus subset having one element, subset having ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಮೂರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕೈತಿ 2^80 ಅಂದರೆ 256 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಟ್? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಸೆಟ್. ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್? 8 ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, 8 ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ? ಎಂಟೈರ್ 8 ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಸ್, 8C0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಯಾವುದೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್, ಅದ್ರಾಗಿನ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಸೊ 8C0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಒಳಗೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಒಳಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 256 ಮೈನಸ್ 219 37 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 219 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 8C0 ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಮೈನಸ್ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ NCR. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ one, you find out this 8C0 means you will get 1 only, 8C1 means you will get 8. If you calculate this on 8C2 you will get 28. 28 plus 8 plus 1, total it is 37. If you subtract 37 from 256 you will get 219. that is your answer. ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಯಾವ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discuss some more examples regarding this chapter. Thank you.